เรื่องแนดาดามแสลงช่องซีมอนสงาวภูมิตระแปงสมาเจภูมิแสรดอดได้สระยาลมวยสทัดขนงจำนำไปหรือบอหนึ่งเวียวแสรปัวใบตองใช้ในแครดมวยเนอเพียคังเล็ดบรเตเอาไว้เดเธอเอาภูมินี้เมียนเพียบลิทโลหนึ่งอาร์ตกำบังบำพดคือวัตเงียนระเบิดดมบุกจ้าตรุดตรมมวยแต่เมียนดามเชอถมดกตระเชิงตระชัยจีปีแซคือดามสแลงดอกบุกสันลำแต่เมกระบอกเวียลุยโจหมกกรบดันดับบริเวณถมมวยหากด้วยจียิมกามเอาไว้มวยอย่างตึงรึงเนภูมิฮาวที่นูถาดมบุกเนตาดามสแลงสารัตเจยุบจนเมียนไวจิว30 ฉนำหมอกปีภูมินี้บ้านตรลับหมอกเว้นบรรตัวปีจำนายเปล7 ฉนำเพื่อการสำน้องเนื้อตีกรองกว่าตรลับหมอกเว้นเจมวยกลมเนื้อตุ่มเนิบนังลุยมวยจำนูนดำไว้2 เตียทโมทำไมดอทมมวยจูนอปกมาได้ได้ดาร์สารัตบานสำไร7 2 เตียคือสถิตในจวบนึ่งดำบุกเนี่ยตาดำสไลน์แต่มาดอมก็จังไอเตียกวัดแบมุกเตวิลสแรทมตุเลียเนเปลสารัตจับดำเบาสำอาดได้ก็บานจูบหนึ่งตาเป็ดได้จีอาจารย์ทมุบหนึ่งจีเนจำเยี่ยมตุ่มเนียมตุ่มหลอบจ้าโบราณประจำภูมิเจ้าสารัตกุมเธอเองจังตาปิชลูกได้ควาเตียงประหยับได้นี่จวบนังดำบุกกว่าไทยกุมบ่มเปลี่ยนจรานเป็กนอมตะเมียนโครสารัตยนยมปฏิเสธตาเป็กกุมเชื่อเรื่องอบายจุมเนื้อไอขยมเนื้อตีกรงเกลแรงเชื่อเรื่องออกหนึ่งไฮนิชีได้ระบอกขยมต่างปีโดนตาขยมครอนแต่กัดไม่ชื่อมวยจำนวนได้ระยิงระยงมุกลือได้ขยมปันนอตาเป็กหนึ่งใจไม้เดจเนภูมิจำน้ามันเนเตียดบานพิเยี่ยมเรียบรอบปีประวัติเนตาดามแสลงกาลปีโบราณเนตาองนี้เมียนฤทธิ์อนุเพพคลังนะโจยจัดเตียสำแนนมอนสเงาอย่างชะงันปีศาเรียงรอระเดาจรวดกัดเบอร์เนภูมินาทเวประหาหรือมันกรบกือเมียนเรื่องมันล้อกาดลังเพลียมปันแต่สรัดเนาแต่มันเชื่อโดยกึศถาเวียกรอนตาจีเรื่องดำนาวบำไพเขมงสารัดบันปราผู้เทอกับเมกสแลงมูกำนัดโต๊ดด่านลุยโจลโมเลบริเวณใดระบอกกอดนี้จิการำลงบ่มเปียนโดยอาเจตนาปันแต่วิจิกำโฮดอทงนทงโงสำหรับวิญญาณเนกตาได้เยี่ยมตีกำแรงกรอยปีสรัดบานกับแมกดามสแลงเฮยกายยุลสบัดโดอักรอนูบานบรรจบเตอบริยากะหนึกหนึ่งภูมิตระเปียงสมาก็จับดามแปรปรัวพิบสงบสงัดเปรียตรีบ้านจุมนัวหมักวิงโดยสำเล้งปรือปรวดจำไหลสัจแค่ได้ถลบแต่ปรุเลงหรือเยี่ยมเทะธรรมดาเปนี่แบ่จิปรุหึงปิงผุมสเตอร์แต่ปิงหมวยบสำเล้งปรุนัวมันแมนจิกาปรุโดยกาเคลียนหรือเคยมนุษย์เทแต่จิกาปรุโดยเพียบให้คลายดอกกำปูลปรุสำลังเคยเอาไว้แต่มนุษย์เมื่อมันเคยเรื่องราวอสองแขมจับดามกาดลางเจียบันตัวดำบงหลอยคือม้วนระบอยเยใหม่ได้ปฏิญาณเนมันชงายปีดำบกแสลงบ้านบัดขลวนปีเตาใบกบาลเยใหม่กระทาจีชแกเปรหรือสัตว์คลาไตรหลวดสีก็มันเสาจับอารมณ์ปันแต่เรื่องราวนี้กันแต่ริกเหลียวดาลปีไทยกร่อยมกเมียนจุลได้จิตีสระลัญระบอเมภูมิก็บัดขลวนได้เนภูมิจับดำสวงโรคเฮาเอาไว้ได้โปเกโรคืนในกระบายดำบุกแสลงคือกรอนแต่จีโรมมอนปัวกระหอมจีจรานสันทึกสันทอบหนึ่งสนามกระยำได้มีนตุ่มหุ่มทุ่มเคาะปีสนามกระยำสัตว์ธรรมดาสนามนู้เมียนและขณะโดยจีสนามระบอสัตว์ได้มีนกำลังคลั่งออชาพรัววิพงโจตะขนงใดตนย่างเฉยนเปลังยีโบราณชำนักมวยกรมอังคุยประชุมกันเนี่ยความปราบเฮานี่คือชีริตเนตาดำแสลงเตตาปิกได้เมื่อเคยปีแฮดเพจนี้ต่างปีดาวโมกนี่เย่ดอยสำเลงติ๊กตายฉบากอดกำปงตายบงหานหอยทากอดเคลียนกอดคังกาลปีจำนอนขยมตั้งปียูลงหมอกหอยกอดมันได้4 สัตว์ตัวอิงจังแต่ตายอะไรกอดชับดามหอยปรุมีนเกรมลงบำเปียนสารัตได้กำปงซองเตะพิจเยี่ยมมันยกจะตุกดักหนึ่งเรือนเตียงนี่กอดเนื้อแต่ประกันจุมโหท้าจีสัตว์จำไลค์หรือจีมนุษย์ลุยกอดบานติงเศร้าบัดตรุงมอนระบอกอดยังม้อมตัวปันแต่เนื้อหยบนุเพียบเพื่อรนถดกันแต่คลังหลังเนื้อเปียกันดาลอัตรียดเกลือสำเลงแสกเอาอย่างคลังปีตรุงจรูกระบอกเมภูมิเนภูมิเพราะกันจันล้วนอมขณีรถมือปูเก๋บานขึ้นสระเมาขมเอาดอถมมวยเรียงเราด้วยมนุษย์ปนตายเมียนตมห่มถมหนึ่งเลื่อนหูปีมนุษย์ธรรมดา
ស្រមោលនោះបានលោតចេញពីទ្រុងជ្រូកហើយរត់សម្ដៅទៅកាន់ដើមស្លែងយ៉ាងលឿនអស្ចារ្យជ្រូកតូចមួយក្បាលបានបាត់ខ្លួន មេភូមិដែលមានការភ័យខ្លាចតាំងពីបាត់មន់មកក៏លែងហ៊ានតាមគាត់បន់ស្រន់ទាំងញាប់មាត់ វាពិតជាអរកាឬណាតាទេដឹងនោះសំលេងសឹកសៀវចាប់ផ្ដើមលន់លឺពេញភូមិការបាត់សត្វចិញ្ចឹមទាំងនេះធ្វើឲ្យភាពភ័យខ្លាចចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលក្នុងភូមិការភ័យខ្លាចនេះនឹងឈានដល់ចំណុចកំពូលនៅពេលដែលអ្នកតាឈប់ស៊ីសត្វហើយចាប់ផ្ដើមបង្កគ្រោះដល់មនុស្សជំងឺចម្លែកចាប់ផ្ដើមកើតឡើងការលួចសត្វទាំងយប់និងការឃើញស្រមោលខ្មៅនោះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមពីពាក្យរបស់តាពេជ្រការបង្ហាញខ្លួនជាស្រមោលខ្មៅនេះនឹងវិវត្តទៅជាការបង្ហាញខ្លួនដោយផ្ទាល់ក្នុងរូបរាងជាបរិសចំណាស់ដ៏កាចសាហាវនៅភាគទី7ការបង្ហាញខ្លួនរបស់អរខាការមិនជឿរបស់សារ៉ាត់នៅតែមិនទាន់ជឿទាំងស្រុងដោយគិតថាជារឿងចៃដន្យភាពរឹងរូសនេះនឹងត្រូវបំបាក់នៅពេលដែលកូនស្រីរបស់គាត់ផ្ទាល់ត្រូវយាតាធ្វើបាបដែលបង្ខំឲ្យគាត់ត្រូវតែចូលរួមក្នុងពិធីបូជាសំណែនមាន់ស្ងោរការបាត់ខ្លួនរបស់សត្វចិញ្ចឹមទាំងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិត្រពាំងស្មៅដឹងច្បាស់ហើយថាពួកគេកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងវិញ្ញាណកំណាចដែលទាមទារនៅសំណែនដែលជាចំណីអាហារដែលខ្លួនចូលចិត្តបំផុតគឺមាន់ស្ងោរបន្ទាប់ពីសត្វចិញ្ចឹមជាច្រើនបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអថាកំបាំងនៅក្បែរដំបូកស្លែងអ្នកភូមិត្រពាំងស្មៅចាប់ផ្ដើមរស់នៅដោយការភ័យខ្លាចពួកគេលែងហ៊ានចេញក្រៅនៅពេលយប់ហើយគ្រប់ផ្ទះសម្បែងក៏បានបិទទ្វារបង្អួចយ៉ាងជិតនៅពេលថ្ងៃលិចពួកគេសុទ្ធតែដឹងថាអ្នកតាដើមស្លែងលែងត្រឹមតែចង់ស៊ីមាន់ប៉ុន្តែបានបញ្ហាពីការខឹងសម្បារកាន់តែខ្លាំងឡើងភាពភ័យខ្លាចបានរាលដាលកាន់តែលឿននៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់បានធ្លាក់ទៅលើមនុស្សវិញម្ដងកូនស្រីតែមួយគត់របស់សារ៉ាត់ដែលមានឈ្មោះនីសាអាយុទៅតែ5ឆ្នាំក៏ចាប់ផ្ដើមឈឺចម្លែកដំបូងឡើយនីសាគ្រាន់តែមានអាការៈក្តៅខ្លួនធម្មតាប៉ុន្តែប្រហែលម៉ោងក្រោយមកនាងក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលយប់នាងលែងស្គាល់ឪពុកម្ដាយភ្នែករបស់នាងរលីងរលោងដូចជាមើលឃើញអ្វីមួយដ៏គួរឲ្យខ្លាចហើយអ្វីដែលរន្ធត់បំផុតគឺនាងតែងតែរាយរាប់ថាខ្ញុំឃ្លានខ្ញុំចង់ស៊ីមាន់ស្ងោរយកមាន់ស្ងោរមកឲ្យខ្ញុំសំឡេងរបស់នាងមិនមែនជាសំឡេងក្មេងធម្មតាទេតែលាយឡំនឹងសំឡេងក្រឡូរបស់មនុស្សចាស់ដែលស្ដាប់ទៅព្រឺឆេងខ្នងសារ៉ាត់នៅតែព្យាយាមរកដំណោះស្រាយតាមបែបសម័យថ្មីគាត់បានយកនីសាទៅមន្ទីរពេទ្យភូមិគ្រូពេទ្យបានចាក់ថ្នាំនិងឲ្យថ្នាំគ្រាប់ប៉ុន្តែអាការៈរបស់កុមារីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅពេលយប់នីសាក៏ចាប់ផ្ដើមក្អួតចង្អោរជាហូហែហើយនៅលើដងខ្លួនរបស់នាងមានលេចចេញស្នាមក្រហមដូចជាស្នាមរលាកឬស្នាមខំដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់តាពេជ្របានមកមើលអាការៈនីសាហើយឃើញស្នាមទាំងនោះគាត់ក៏លន់មាត់ទាំងភ័យខ្លាចវេទនាណាស់នេះមិនមែនជាជំងឺគ្រុនក្តៅធម្មតាទេនេះគឺអំពើរបស់គាត់អ្នកតាដើមស្លែងកំពុងតែព្យាយាមយកក្មេងនេះទៅធ្វើជាទាសករដើម្បីទាសំណែនមាន់ស្ងោរចៅសារ៉ាត់ជំងឺនេះគ្រូពេទ្យមិនអាចព្យាបាលបានទេត្រូវតែថ្វាយសំណែនជាបន្ទាន់សារ៉ាត់ដែលជាអ្នកជឿលើវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងឈើរវាងជំនឿនិងការបាត់បង់កូនស្រីគាត់បដិសេធមិនព្រមថ្វាយសំណែនតាំងពីដំបូងប៉ុន្តែដោយឃើញទឹកមុខភ័យខ្លាចរបស់ប្រពន្ធនិងអាការៈដ៏អាក្រក់របស់កូនគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរង្គះចិត្តយប់ដែលនីសាក្តៅខ្លួនខ្លាំងបំផុតសារ៉ាត់និងប្រពន្ធអង្គុយយាមនាងទាំងយប់នៅម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង2ទៀបភឺពួកគេបានឮសំឡេងជើងមនុស្សដាវចូលឡាងនៅជុំវិញផ្ទះរបស់ពួកគេសំឡេងនោះធ្ងន់ហើយប្រុងប្រយ័ត្នតែមើលទៅក្រៅបង្អួតមិនឃើញមានអ្វីសោះក្រៅពីភាពងងឹតស៊ូនស៊ុងនិងដើមស្លែងដ៏ខ្មៅងងឹតនៅចម្ងាយសារ៉ាត់ចាប់ផ្ដើមជឿជាក់ថាតាពេជ្រប្រហែលជានិយាយត្រូវហើយការបង្ខំចិត្តជឿការឈឺចាប់របស់កូនស្រីគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យសារ៉ាត់បោះបង់ភាពរឹងរូសហើយសុខចិត្តទទួលយកជំនឿបុរាណនេះនាំទៅដល់សំណែនមាន់ស្ងោរលើកទី1ដែលជាការបន្បងផ្សះផ្សាដំបូងរវាងមនុស្សនិងអរខាការទាមទារឲ្យស៊ីមាន់ស្ងោរពីមាត់កូនស្រីរបស់សារ៉ាត់បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីតណ្ហារបស់វិញ្ញាណអ្នកតាដើមស្លែងដែលជាចំណុចកណ្ដាលនៃរឿងទាំងមូលភាពលំបាកក្នុងភូមិការកាត់ជំងឺចម្លែកនេះនឹងរាលដាលទៅអ្នកភូមិផ្សេងទៀតរោគឈឺចាប់វាលត្រឡប់ដែលបង្កឲ្យមានការភ័យស្លន់ស្លោដល់កម្រិតដេញចេញពីភូមិ
ការឮសំឡេងជើងដើរในជុំវិញផ្ទះសារ៉ាត់នេះបង្កើនភាពក្លាហានរបស់សារ៉ាត់ឲ្យស្វែងរកការពិតដោយផ្ទាល់ដែលនាំទៅដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ក្នុងការលួចចូលទៅរុករកអត្ថកម្បាំងនៃដំបូកស្លែងទោះបីជាមិនចាំងជឿក៏ដោយក៏សារ៉ាត់គ្មានជំរឿសអ្វីក្រោយពីស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់តាពេជ្រដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតកូនស្រីរបស់គាត់ដោយអស់ជំរឿសនិងភាពរឹងរូសរបស់ខ្លួនត្រូវរលាយដោយសារតែការឈឺចាប់របស់កូនស្រីនីសាសារ៉ាត់ក៏សម្រេចចិត្តចុះចាញ់នឹងជំនឿបុរាណគាត់បានទៅរកតាពេជ្រហើយសូមឲ្យគាត់ជួយរៀបចំពិធីថ្វាយសំណែនទៅអ្នកតាដើមស្លែងជាបន្ទាន់នេះជាការទទួលស្គាល់ដំបូងរបស់សារ៉ាត់ចំពោះអំណាចនៃវិញ្ញាណកំណាចនៅក្បែរផ្ទះគាត់ចៅសារ៉ាត់ចាំមកច្បាស់បើហ៊ានថ្វាយគឺត្រូវតែគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវគាត់ជាអ្នកតាដ៏កំណាចតែគាត់ត្រូវការរបស់ដែលគាត់ចូលចិត្តបំផុតតាពេជ្ររំលឹកសារ៉ាត់ទាំងមុខមាំត្រូវតែមាន់ស្ងោរមួយក្បាលធំរៀបចំគ្រឿងសែនផ្កាភ្ញីទៀនធូបឲ្យត្រូវតាមក្បួនសារ៉ាត់បានទិញមាន់ស្រែធំមួយនៅផ្សារឆ្ងាយពីភូមិរួចយកមកស្ងោរតាមការណែនាំរបស់ម្ដាយគាត់ក្លិនមាន់ស្ងោរបានសាយភាយពេញផ្ទះបង្កឲ្យនីសាខ្លងខ្លួននៅតែស្រែករាយរាប់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពាក្យថាមាន់ស្ងោរមាន់ស្ងោរដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយកាន់តែភ័យខ្លាចនៅពេលរសៀលជ្រេជិតលិចតាពេជ្របានដឹកនាំពិធីថ្វាយសំណែននៅក្បែរដំបូកស្លែងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃដំបូកស្លែងត្រូវបានបំបែកដោយសំឡេងបួងសួងរបស់តាពេជ្រដែលលាន់ឮយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងអើយអ្នកតាដើមស្លែងម្ចាក់ទីកូនចៅបានរៀបចំមាន់ស្ងោរយ៉ាងសមសួនតាមបំណងរបស់លោកហើយសូមលោកពិសាហើយសូមលោកមេត្តាដោះលែងនៅគ្រោះចង្រៃទាំងអស់ដែលតាមឈាបាតកូនចៅផងខណៈពេលដែលតាពេជ្រកំពុងធ្វើពិធីស្រាប់តែខ្យល់ព្យុះកំបុតពងតូចមួយបានបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងនៅជុំវិញដើមស្លែងមេឃឈើទាំងឡាយរយាករយាកដូចជាមានអ្វីមួយដែលមើលមិនឃើញកំពុងតែចុះមកពីលើមេឃជាមួយគ្នានោះសំឡេងសត្វបក្សីជាច្រើនហាក់ដូចជាស្រែកហៅរងពងលាយឡំជាមួយសំឡេងសើចក្រឡូដែលស្ដាប់មិនច្បាស់សំណែនមាន់ស្ងោរត្រូវដាក់នៅមាត់ដំបូកដោយមានចានបាយសីទៀនធូបនៅជុំវិញពេលចប់ពិធីតាពេជ្រប្រាប់សារ៉ាត់តាទៅផ្ទះវិញចុះកុំលួចមើលគាត់ត្រូវការភាពស្ងាត់ស្ងៀមដើម្បីពិសារងចាំទាល់តែភ្លឺចាំមកមើលលទ្ធផលសារ៉ាត់និងប្រពន្ធត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយបេះដូងលោតខុសចង្វាក់ពួកគេឃើញថាកូនស្រីរបស់ពួកគេនីសាហាក់ដូចជាធូរស្រាលបន្តិចនាងលែងស្រែកហើយអាចដេកលក់បានយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ជាលើកដំបូងនេះធ្វើឲ្យសារ៉ាត់មានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងបន្ទើនៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រសារ៉ាត់មិនអាចទ្រាំបានក៏លុបលួចមើលតាមបង្អួចទៅកាន់ដំបូកស្លែងអ្វីដែលគាត់ឃើញគឺគ្រាន់តែជាភាពទូទៅស្អាតគ្រឿងសំណែនមាន់ស្ងោរទាំងមូលទាំងបាយទាំងម្ហូបបានបាត់អស់រលីងដោយបន្សល់ទុកតែចានទទេគ្មានសត្វឆ្កែគ្មានមនុស្សណាអាចលួចស៊ីបានលឿនយ៉ាងនេះទេព្រោះពួកគេបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះហើយនៅស្ងៀមការបញ្ជាក់ពីអំណាចការបាត់ខ្លួនយ៉ាងលឿននៃសំណែនមាន់ស្ងោរគឺជាការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ដល់សារ៉ាត់ថាអ្វីដែលគាត់កំពុងប្រឈមមុខមិនមែនជាមនុស្សឬសត្វទេគឺវិញ្ញាណពិតប្រាកដនេះធ្វើឲ្យគាត់លែងហ៊ានប្រឆាំងបន្តទៀតទេប៉ុន្តែបែរជាចាប់ផ្ដើមចង់ដឹងពីការពិតភាពលុបលុននៃវិញ្ញាណទោះបីជាអ្នកតាស៊ីមាន់ស្ងោរហើយក៏ដោយក៏ជំងឺនេះបានជាសះស្បើយតែមួយរយៈខ្លីប៉ុណ្ណោះនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកតាដើមស្លែងមានភាពលុបលុនហើយនឹងទាសំណែនឬបង្កគ្រោះថ្នាក់ថ្មីទៀតរោគឈឺចាប់វិលត្រឡប់ការរុករកបន្តខ្លួនដោយសារតែភាពភ្ញាក់ផ្អើលនៃការបាត់សំណែននេះសារ៉ាត់មានអារម្មណ៍ថាត្រូវតែរកភស្តុតាងឲ្យបាននេះជាកម្លាំងជំរុញឲ្យគាត់និងមិត្តភ័ក្តិសម្រេចចិត្តលុបចូលទៅរុករកអថាកំបាំងនៅដំបូកស្លែងដែលជាកន្លែងដែលពួកគេនឹងរកឃើញតម្រួយគួរឲ្យខ្លាចនិងគ្រោះថ្នាក់ការថ្វាយសំណែនលើកទី1នេះបានធ្វើឲ្យកូនស្រីសារ៉ាត់ជាបណ្ដាអាសន្នប៉ុន្តែបានបើកផ្លូវឲ្យអ្នកតាដើមស្លែងកាន់តែហ៊ាននិងទាមទារកាន់តែច្រើនឡើងបន្ទាប់ពីសំណែនមាន់ស្ងោរលើកទី1ត្រូវបានបាត់អស់រលីងពីដំបូកស្លែងកូនស្រីរបស់សារ៉ាត់នីសាក៏បានជាសះស្បើយភ្លាមនាងលែងក្តៅខ្លួនលែងរាយរាប់ពីការឃ្លានមាន់ស្ងោរហើយក៏ត្រឡប់មកលេងសើចធម្មតាវិញនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិមួយចំនួនមានការជឿជាក់កាន់តែខ្លាំងលើអំណាចនិងចំណងអាហាររបស់អ្នកតាដើមស្លែងសារ៉ាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសម្រាកក្នុងចិត្តមួយរយៈ
គិតថាបញ្ហាត្រូវបានដោះស្រាយហើយ ប៉ុន្តែភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះមានរយៈពេលខ្លីណាស់ប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ក្រោយមករោគឈឺចាប់ចម្លែកក៏ចាប់ផ្ដើមលេចឡើងសារជាថ្មីតែពេលនេះបានរាលដាលទៅលើមនុស្សម្នាក់ទៀតនៅក្នុងភូមិគឺនាងនេះដែលជាក្រមុំខ្ចីរូបស្រក់ម្នាក់រស់នៅក្បែរវាលស្រែចុងភូមិ នាងនេះមានអាការៈដូចទៅនឹងនីសាកាលពីមុនដែរគឺក្តៅខ្លួនខ្លាំងរាយរាប់ពីការឈឺចាប់និងមានស្នាមក្រហមចម្លែកនៅលើខ្លួនប៉ុន្តែមានចំណុចខុសគ្នាដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយនាងនេះមិនទាមទារមន់ស្ងោទេតែនាងស្រែកធ្ងររាយរាប់ទាំងភ្នែករលៀងរលោងថា ខ្ញុំឃ្លានណាស់ត្រជាក់ណាស់ខ្ញុំចង់បានសាច់ឆៅសាច់ស្រស់ការទៀមទានេះបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិមានការភ័យខ្លាចដល់កំពូលព្រោះវាហាក់ដូចជាលែងត្រឹមតែជាការទៀមទារបស់អ្នកតាធម្មតាទៀតហើយវាកំពុងវិវត្តទៅជាការទៀមទាដ៏កំណាតរបស់វិញ្ញាណព្រៃបិសាចដែលចង់បានសត្វមនុស្ស តាពេជ្រក៏បានមកពិនិត្យមើលនាងនេះគាត់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីដេញព្រាយបឋមប៉ុន្តែมันមានប្រសិទ្ធភាពសោះតាពេជ្រមើលមុខអ្នកភូមិទាំងភ័យស្លន់ស្លោហើយបាននិយាយដោយសំឡេងញញថា វាមិនមែនជាអ្នកតាទៀតទេឥឡូវនេះគាត់បានលាយឡំជាមួយព្រាយកាចហើយកាលដើមឡើយអ្នកតាដើមស្លែងគ្រាន់តែជាអរខៈមួយរូបប៉ុណ្ណោះតែដោយសារគាត់មានតែយឹកខ្លាំងពេលស្លាប់ព្រាយនៅទីនោះក៏ចាប់ផ្ដើមចូលរួមគ្នាគាត់លែងចង់បានត្រឹមតែមន់ស្ងោហើយគាត់ត្រូវការសាច់មនុស្សមកជំនួសវិញពាក្យសម្ដីរបស់តាពេជ្របានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិបាក់ស្មារតីភាពស្លន់ស្លោបានរីករាលដាលដោយភ្លើងឆេះវាលអ្នកភូមិខ្លះដែលមានលទ្ធភាពក៏បានសម្រេចចិត្តបោះបង់ផ្ទះសម្បែងហើយនាំគ្រួសាររបស់ពួកគេរត់ចេញពីភូមិត្រពាំងស្មៅដែលខ្លាចក្រែងរោគចម្លែកនេះធ្លាក់ដល់កូនចៅរបស់ពួកគេទៀត សារ៉ាត់និងប្រពន្ធក៏មានការភ័យខ្លាចដែរព្រោះពួកគេដឹងថាការឈឺចាប់របស់នាងនេះគឺមានតំណែងតំណងនឹងការបំពេញដំបូកស្លែងរបស់ខ្លួនកាលពីពេលមុនសារ៉ាត់បានត្រឹមតែឈរមើលស្ថានភាពនេះហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកបង្កបញ្ហាគាត់ដឹងថាបើគាត់មិនរកដំណោះស្រាយផ្សេងក្រៅពីការថ្វាយសំណែនទេភូមិទាំងមូលនឹងត្រូវវិនាសការទៀមទាថ្មីការផ្លាស់ប្ដូរពីមន់ស្ងោទៅជាសាច់ឆៃបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃអំណាចព្រាយបិសាចនេះនឹងនាំទៅដល់ការបូជាថែមដែលតាពេជ្រត្រូវតែទៀមទាឲ្យមានការថ្វាយសំណែនមន់ស្ងោ3ជាន់ដែលជាគ្រឿងសក្ការៈពិសេសដើម្បីទប់ទល់នឹងអំណាចព្រាយនោះការភ័យខ្លាចនិងការចង់ដឹងភាពភ័យខ្លាចខ្លាំងនិងភាពមិនច្បាស់លាស់នេះជំរុញឲ្យសារ៉ាត់ចង់ដឹងពីប្រភពដើមនៃអ្នកតាដើមស្លែងដើម្បីរកវិធីទប់ទល់ជាជាងការចុះចាន់នេះជាកម្លាំងជំរុញឲ្យគាត់និងមិត្តភ័ក្តិសម្រេចចិត្តរុករកអាថងបាំងនៅដំបុកស្លែងដើម្បីរកដំរួយអ្វីមួយការរាលដាលនៃវិញ្ញាណការដែលតាពេជ្រលើកឡើងថាវិញ្ញាណលាយឡំជាមួយព្រាយនេះនឹងបង្ហាញថាអ្នកតាអាចចូលខ្លួនមនុស្សបាននេះនឹងคล้ายជាការពិតដ៏គួរឲ្យខ្លាចនៅពេលដែលសារ៉ាត់តលចាប់ផ្ដើមមានអាការៈដូចអ្នកតាសារ៉ាត់មានអាការៈដូចអ្នកតាភាពរន្ធត់ដែលបានវិលត្រឡប់មកវិញនេះបានធ្វើឲ្យភូមិត្រពាំងស្មៅលែងមានសន្តិភាពទៀតហើយបានបង្ខំឲ្យសារ៉ាត់ត្រូវតែស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយប្រថុយប្រឋានដោយសារតែការភ័យខ្លាចនៃការវិវត្តនៃរោគឈឺចាប់ចម្លែកនិងការទាមទារដ៏កំណាចរបស់វិញ្ញាណដែលលាយឡំជាមួយព្រៃសារ៉ាត់ក៏ដឹងថាការថ្វាយសំណែនថងដាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានជាអចិន្ត្រៃយ៍ឡើយគាត់ត្រូវការយល់ដឹងពីសត្រូវរបស់គាត់ដើម្បីរកវិធីកម្ចាត់សារ៉ាត់បានជួបជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលនៅសេសសល់ក្នុងភូមិ2នាក់គឺធារ៉ាដែលជាយុវជនចិត្តដិតម្នាក់និងវណ្ណៈដែលតែងតែមានគំនិតប្រឆាំងនឹងអបិយជំនឿបន្ទាប់ពីពិភាក្សាគ្នាសារ៉ាត់បានសម្រេចចិត្តថាពួកគេត្រូវតែលុបចូលទៅកាន់ទីកន្លែងដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនៅក្នុងភូមិគឺដំបូកអ្នកតាដើមស្លែងនៅពេលយប់ដើម្បីស្វែងរកផុសស្តង់ឬដំរួយណាមួយនៅពាក់កណ្ដាលអធ្រាត្រនៃរាត្រីដ៏ខ្មៅងងឹតពួកគេទាំង3នាក់បានកាន់ពិលនិងដំបងតូចៗហើយលុបលូនសម្ដៅទៅកាន់គល់ដានស្លែងដ៏ធំបរិយាកាសនៅទីនោះត្រជាក់ស្រេងខុសពីបរិយាកាសជុំវិញតើយើងមកធ្វើអីនៅទីនេះខ្ញុំព្រឺសម្បូរណាស់ធេរាខ្សឹបប្រាប់ទាំងញាប់មាត់សារ៉ាត់តបទាំងសំឡេងតិចៗយើងត្រូវដឹងថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលយប់
នៅពេលដែលសំណែនបាត់ទៅនោះ ពួកគេបានយកពើចាំងចុះឡើងនៅជុំវិញគល់ស្លែងនៅក្បែរដំបូកដែលពួកគេដាក់សំណែនកាលពីមុនសារ៉ាត់បានឃើញស្នាមចម្លែកមិនមែនគ្រាន់តែស្នាមក្រញាំទេតែជាស្នាមដីរលុះចេញពីដំបូកហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយបានលូនចេញពីក្នុងដំបូកនោះមក ធារាបានយកពើចាំងទៅលើគូលដាំស្លែងរួចស្រែកខ្សឹបដោយភ័យខ្លាចថាសារ៉ាត់មើលនេះពួកគេបានឃើញស្នាមក្រញាំដុតធុំសម្បើមើយមិនមែនស្នាមសត្វទេតែដូចជាស្នាមដៃមនុស្សដែលមានក្រចកស្រួយហើយវាត្រូវបានឆ្លាក់ជាប់នឹងគល់ដើមស្លែងជាមួយគ្នានោះពួកគេក៏បានរកឃើញស្នាមប្រឡាក់មួយចំនួនដែលមើលទៅដូចជាឈាមស្ងួតឬទឹកខ្មៅចាស់ៗនៅជាប់នឹងដីពេលកំពុងតែពិនិត្យមើលស្នាមទាំងនោះពួកគេក៏បានឮសំឡេងរអ៊ូរទុំក្រឡដ៏ចម្លែកមួយហាក់ដូចជាចេញពីក្រោមដីនៃដំបូកស្លែងសំឡេងនោះមិនច្បាស់តែធ្វើឲ្យបេះដូងពួកគេលោតញាប់ភ្លាមនោះវណ្ណៈដែលកំពុងឈរនៅក្បែរព្រៃបន្តិចក៏បានស្រែកភ្ញាក់អើលហើយរត់ទៅរកសារ៉ាត់នោះស្រមោលមានស្រមោលខ្មៅធំមួយវាលោតចុះពីលើដើមស្លែងពួកគេទាំង3នាក់បានងាកទៅមើលហើយឃើញស្រមោលខ្មៅធំនោះកំពុងតែធ្វើដំណើរមករកពួកគេយ៉ាងលឿនហើយមានក្លិនស្អុយអាសោចមួយបានបុកមកដល់ភាពភ័យខ្លាចគ្របដណ្ដប់លើពួកគេធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចគិតអ្វីបានក្រៅពីរត់ពួកគេបានរត់យ៉ាងលឿនចេញពីដំបូកស្លែងដោយបន្សល់ទុកពេលមួយដែលបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងដំបូកនោះជាភក្តតាងការមកដល់របស់ពួកគេការបញ្ជាក់ពីវត្តមានការឃើញស្នាមក្រញាំនិងស្រមោលខ្មៅធំនេះគឺជាការបញ្ជាក់ផ្ទាល់ថាវិញ្ញាណអតាដើមស្លែងមានវត្តមានហើយកំពុងខ្លាមើលអ្នកភូមិនេះនាំទៅដល់ការបង្ហាញខ្លួនរបស់អារក្សដែលអ្នកតានឹងហ៊ានបង្ហាញរូបរាងឲ្យឆ្មាំភូមិឃើញតែម្ដងព្រោះវាដឹងថាត្រូវបានគេរករកគ្រោះថ្នាក់ដំបងពិលដែលបានបន្សល់ទុកនៅទីនោះនឹងក្លាយជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកតាដឹងថាតើអ្នកណាមកបំពេញទីកន្លែងរបស់ខ្លួននេះជាការចាប់ផ្ដើមនៃការតាមជាបាតលើក្រុមនេះជាពិសេសធារាដែលនឹងត្រូវបាត់ខ្លួនយ៉ាងអាតកំបាំងនៅភាគទី10ការបាត់ខ្លួនរបស់ធារាតម្រុយពីដំបូកការរកឃើញស្នាមប្រឡាក់ឈាមស្ងួតនិងស្នាមក្រញាំគឺជាតម្រុយដ៏សំខាន់ដែលនឹងត្រូវបានប្រើដោយតាពេជ្រដើម្បីទម្លាយពីប្រវត្តិពិតគាត់តាដើមស្លែងថាជាចៅលួចមន់ដែលត្រូវគេសម្លាប់ការរុករកនៅដំបូកស្លែងនេះបានផ្ដល់ផុសតាងដល់គួរឲ្យខ្លាចប៉ុន្តែបានដាក់ក្រុមរបស់សារ៉ាត់ទៅក្នុងបញ្ជីតាមជាបាតរបស់អ្នកតាដើមស្លែងដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីក្រុមរបស់សារ៉ាត់បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីដំបូកស្លែងដោយភាពភ័យខ្លាចភាគទី6អ្នកតាដើមស្លែងក៏ដឹងច្បាស់ថាមានមនុស្សហ៊ានលបចូលទៅរកអាតកំបាំងរបស់ខ្លួននេះបានធ្វើឲ្យវិញ្ញាណកំណាចនោះកាន់តែកាចសាហាវហើយសម្រាប់ចិត្តឈប់លែកខ្លួនជាស្រមោលទៀតហើយមេភូមិដែលភ័យខ្លាចការរាវដាវនៃជំងឺចម្លែកនិងការបាត់ខ្លួនរបស់សត្វចិញ្ចឹមក៏បានរៀបចំឆ្មាំយាមភូមិមួយក្រុមតូចនៅតាមច្រកចូលភូមិនិងនៅចម្ងាយពីដំបូកស្លែងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពអ្នកភូមិដែលនៅសេសសល់ពួកគេកាន់ជន្លក់ដំបងនិងកាំភ្លើងកែច្នៃខ្លះៗនៅយប់បន្ទាប់ពីការរុករករបស់សារ៉ាត់ភាពតានតឹងបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់ឆ្មាំភូមិអង្គុយស្ងៀមរង់ចាំពួកគាត់បានឮសំឡេងព្រឺព្រួយច្រើននៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រពួកគេបានឮសំឡេងសៃឡូឡាដ៏ចម្លែកមួយបន្លឺឡើងពីទិសដំបូកស្លែងសំឡេងនោះមិនមែនជាសំឡេងសើចរបស់មនុស្សធម្មតាទេតែជាសំឡេងសើចចំថករបស់បុរសចំណាស់មួយរូបលាឡំនឹងសំឡេងក្រឡូសំឡេងនោះបានបន្លឺឡើងកាន់តែខ្លាំងរួចក៏បាត់ទៅវិញដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់គួរឲ្យខ្លាចភ្លាមនោះខ្យល់បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងហាក់ដូចជាខ្យល់ព្យុះតូចមួយបានបង្កើតឡើងនៅក្បែរដំបូកស្លែងឆ្មាំភូមិបានសម្លឹងមើលទៅទីដាវដើមស្លែងហើយអ្វីដែលពួកគេឃើញបានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះស្រែកខ្លាចឡើងផ្អើលភូមិនៅចម្ងាយប្រហែលជា50ម៉ែត្រពួកគេបានឃើញរូបរាងបុរសចំណាស់ដ៏ខ្មៅងងឹតម្នាក់ឈរស្ងៀមនៅក្រោមមេឃស្លែងដ៏ធំបុរសចំណាស់នោះមានរាងកាយធំសម្បើមដូចជាបុរសមានកម្លាំងខ្លាំងអស្ចារ្យតែរូបរាងរបស់គាត់មើលទៅមិនច្បាស់លាស់ហាក់ដូចជាបង្កើតឡើងពីស្រមោលនិងផ្សែងអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតគឺភ្នែករបស់គាត់ដែលបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ក្រហមឆ្អៅដូចជាភ្លើងគូតបារីពីរគ្រាប់សម្លឹងចំមកពួកគេឆ្មាំភូមិម្នាក់បានបាញ់កំភ្លើងកែច្នៃទៅលើអាកាសដើម្បីបន្លាច
ព្រោះគេមិនហ៊ានបាញ់ចំរូបរាងនោះឡើយសំឡេងកំភ្លើងបានលុនលឺពេញភូមិ នៅពេលដែលសំឡេងកំភ្លៀងបាត់ទៅរូបរាងបរោះចំណាស់នោះក៏បាត់ខ្លួនទៅវិញមួយរំពេចដូចជាមិនមានវត្តមានអ្វីសោះប៉ុន្តែនៅកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់ឈរបានបន្សល់ទុកនៅក្លិនស្អុយអសោចមួយដែលហាក់ដូចជាក្លិនសាច់រលួយឬក្លិនដីពូនចាស់ដែលបានបក់មកដល់ឆ្មាំភូមិការបង្ហាញខ្លួននេះគឺជាការប្រកាសសង្គ្រាមរកអ្នកតាដើមស្លែង ការបង្ហាញរូបរាងផ្ទាល់ជាមនុស្សខ្មែរងងឹតភ្នែកក្រហមនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិដែលមិនជឿទាំងអស់ត្រូវតែជឿនេះបង្កើនភាពតានតឹងក្នុងភូមិហើយនឹងជំរុញឲ្យអ្នកភូមិខ្លះសម្រេចចិត្តប្រឆាំងដោយផ្ទាល់ដូចជាការបន្ប៉ុងដុតដើមស្លែងនៅភាគទី12ការបន្ប៉ុងដុតដើមស្លែងការបង្ហាញខ្លួនដោយបើកចំហនេះគឺជាការព្រមមានចុងក្រោយភ្លាមនោះអ្នកតានឹងចាប់ផ្ដើមតាមសងសឹកលើអ្នកដែលហ៊ានលុបចូលទៅរុករុកជាពិសេសមិត្តភក្តិរបស់សារ៉ាត់ការបាត់ខ្លួនរបស់ធារាដោយសារអ្នកតាបានបង្ហាញរូបរាងនិងបញ្ជាក់ពីអំណាចរបស់ខ្លួនតាពេជ្រនឹងដឹងថាពិធីធម្មតាមិនអាចទប់ទល់បានទេនេះនាំទៅដល់ការសម្រេចចិត្តថ្វាយសំណែនមាន់ស្ងោ3ជាន់ដែលជាការបូជាធំដើម្បីទប់ទល់នឹងព្រះវិសាខដែលចូលលាយលំការបូជាថែម អ្នកភូមិត្រពាំងស្មៅពេលនេះបានដឹងហើយថាពួកគេកំពុងរស់នៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់វិញ្ញាណរូបរាងមនុស្សដ៏កាចសាហាវដែលឃ្លានមាន់ស្ងោនិងសាច់ស្រស់ ក្រោយពីអ្នកតាដើមស្លែងបានបង្ហាញរូបរាងខ្មៅងងឹតភ្នែកក្រហមរបស់ខ្លួនទៅកាន់ឆ្មាំភូមិភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងភូមិត្រពាំងស្មៅក៏បានឡើងដល់កម្រិតកំពូលគ្មានអ្នកណាហ៊ានចេញក្រៅនៅពេលយប់ឡើយហើយអ្នកដែលនៅសល់ក្នុងភូមិក៏កំពុងតែត្រៀមខ្លួនចាចេញជាបណ្ដាដែរ ដោយឃើញថាការថ្វាយសំណែនធម្មតាមិនមានប្រសិទ្ធភាពហើយវិញ្ញាណនោះកាន់តែកាចសាហាវទាមទារសាច់ស្រស់ដូចដែលបានកើតឡើងលើនាងនីតាពេជ្រក៏ដឹងថាដល់ពេលដែលធ្វើពិធីបូជាធំមួយហើយ គាត់បានហៅសារ៉ាត់ឲ្យទៅជួបជាលក្ខណៈសម្ងាត់ហើយនិយាយដោយទឹកមុខស្រងូតស្រងាត់ចៅសារ៉ាត់ឥឡូវនេះអ្នកតាដើមស្លែងលែងមែនជាវិញ្ញាណយាមកាមធម្មតាទៀតហើយគាត់បានលាយឡំនឹងព្រាយបិសាចកំណាចនៅក្រោមដំបូកស្លែងយើងត្រូវតែធ្វើពិធីបូជាថែមជាបន្ទាន់បើមិនដូច្នេះទេគាត់នឹងចាប់ផ្ដាងស៊ីមនុស្សម្ដងម្នាក់ជាមិនខាន តែពេជ្របានប្រាប់ទីលក្ខខណ្ឌដ៏ពិបាកនៃសំណែនថ្មីពួកគេត្រូវតែរកមាន់ស្ងោ3ជាន់សម្រាប់ថ្វាយមាន់ទាំង3ប្រភេទនោះរួមមានមាន់ជលធំសម្រាប់ជាគ្រឿងកម្លាំងរបស់អារក្ខាមាន់ពលខ្មៅមាន់គោកឬមាន់ខ្មៅសម្រាប់ជាគ្រឿងការពារនិងត្រចះត្រជុំដល់ព្រាយបិសាចមាន់ស្រែសម្រាប់ជាតង្វាយគោរពទៅអតីតកាលរបស់គាត់ការស្វែងរកមាន់ស្ងោទាំង3នេះត្រូវចំណាយពេលនិងប្រាក់ច្រើនដែលជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់សម្រាប់អ្នកភូមិដែលកំពុងជាប់ទុក្ខសារ៉ាត់និងអ្នកភូមិខ្លះទៀតត្រូវធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្សារស្រុកឆ្ងាយដើម្បីប្រមូលមាន់ឲ្យបានគ្រប់ចំនួនកន្ទង់ពេលដែលសារ៉ាត់កំពុងស្វែងរកមាន់តាពេជ្រក៏បានទំលាយពីប្រវត្តិដាលំនៃអ្នកតាដើមស្លែងដែលតាគាត់បានលាក់ទុកជាយូរមកហើយចៅដឹងទេកាលពីជាង100ឆ្នាំមុនដើមស្លែងនេះមិនមែនជាទីសក្ការៈទេតែជាទីប្រហារជីវិតអ្នកតាអង្គនេះតាមពិតគឺជាចៅនួតមាន់ដ៏ល្បីម្នាក់នៅភូមិជិតខាងគាត់ចូលចិត្តលួចមាន់ស្ងោជាទីបំផុតថ្ងៃមួយគាត់ត្រូវដោយអ្នកភូមិចាប់បានហើយមេភូមិកាលពីចំនួននោះក៏បានកាត់ទោសប្រហារជីវិតគាត់នៅក្រោមដើមស្លែងនេះតែម្ដងដោយសារគាត់ស្លាប់ដោយមានតណ្ហាឃ្លានខ្លាំងនិងមានកំហឹងព្រលឹងគាត់ក៏ប្រែជាវិញ្ញាណកំងាត់រួតលាយឡំជាមួយព្រាយបិសាចនៅទីនោះហើយទាមទារតែមាន់ស្ងោរៀងរហូតមកការទម្លាការពិតនេះបានធ្វើឲ្យសារ៉ាត់យល់កាន់តែច្បាស់ពីចំណុចខ្សោយរបស់វិញ្ញាណកំណាចនេះគាត់មិនមែនត្រឹមជាអ្នកតាទេតែជាប្រលឹងចោលលួចមាន់ដែលត្រូវគេសម្លាប់ការយល់ដឹងនេះនឹងជំរុញឲ្យសារ៉ាត់ហ៊ានរៀបចំផែនការប្រជុំមុខនឹងអ្នកតាដោយផ្ទាល់នៅភាគទី13ការថ្វាយសំណែនជុំក្រោយអន្ទាក់ការដឹងថាអ្នកតាគឺជាចៅលួចមាន់គឺជាព័ត៌មានដ៏សំខាន់សម្រាប់សារ៉ាត់ក្នុងការរៀបចំអន្ទាក់ប្រើប្រាស់មាន់ស្ងោជានុយព្រោះគាត់យល់ពីតណ្ហាចំណាក់របស់វិញ្ញាណនេះក្នុងពេលដែលសារ៉ាត់កំពុងស្វែងរកមាន់ភាពតានតឹងបានធ្វើឲ្យគាត់ចុះខ្សោយស្មារតីហើយដោយសារភាពកាចសាហាវញញតាបានកើនឡើងវាបំផាញខ្លួននៅក្បែរសារ៉ាត់នេះជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យសារ៉ាត់ផ្ទាល់ចាប់ដើមមានអាការៈដូចញញតាហើយត្រូវវិញ្ញាណចូលសារ៉ាត់មានអាការៈដូចញញតាការស្វែងរកមាន់ស្ងោ3ជាន់នេះគឺដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ពិធីធំមួយ
ប៉ុន្តែពិធីនោះនឹងត្រូវបង្ខំចាត់ពន្យាពេលដោយសារតែវិញ្ញាណចូលខ្លួនសារ៉ាត់និងការបាត់ខ្លួនរបស់ធារាដោយកើតឡើងភ្លាមបន្ទាប់ពីការបង្ហាញខ្លួនដ៏កាចសាហាវរបស់អ្នកតា ការបូជាថែមនេះគឺជាការព្យាយាមដ៏ធូររបស់មនុស្សដើម្បីទប់ទល់នឹងអំណាចរបស់ព្រលឹងចៅលួចមន់កំណាចដែលឥឡូវបានក្លាយជាអារក្ខដ៏កាចសាហាវបន្ទាប់ពីបានដឹងពីប្រវត្តិពិតនៃអ្នកតាដើមស្លែងភាគទី8និងភាពចាំបាច់ក្នុងការប្រមូលមន់ស្ងោរ3ជាន់សារ៉ាត់ក៏បានចំណាយពេល2ថ្ងៃក្នុងការស្វែងរកសត្វមន់ទាំងនោះភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តការភ័យខ្លាចចំពោះគ្រួសារនិងការបាក់ទង្គៀកផ្ទាល់ជាមួយវិញ្ញាណកំណាចនៅដំបូកស្លែងភាគទី6និង7បានធ្វើឲ្យស្មារតីរបស់សារ៉ាត់ចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលត្រឡប់មកពីផ្សារវិញសារ៉ាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមិនមែនជាខ្លួនឯងឡើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាក្តៅររៀលខាងក្នុងហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយកំពុងព្យាយាមចូលមកជំនួសការគិតរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមានតណ្ហាឃ្លានសាច់មន់ស្ងោរយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជាគាត់ដឹងខ្លួនក៏ដោយក៏គាត់មិនអាចទប់ទល់នឹងគំនិតចង់ស៊ីមន់ស្ងោរដែលគាត់កំពុងដឹកមុខនេះបានដែរនៅពេលយប់សារ៉ាត់បានលួចមើលកញ្ចក់ហើយឃើញថាភ្នែកម្ខាងរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមឡើងក្រហមឆ្អៅស្រដៀងទៅនឹងពន្លឺភ្នែករបស់រូបរាងខ្មៅងងឹតដែលឆ្មាំភូមិបានឃើញនៅដំបូកស្លែងប្រពន្ធរបស់សារ៉ាត់អ្នកស្រីធារីដែលដឹងពីគ្រោះថ្នាក់បានសង្កេតឃើញអាការៈប្លែកទាំងនេះគាត់ភ័យខ្លាចជាខ្លាំងក៏បានទៅសុំជំនួយពីតាពេជ្រទាំងយប់តាពេជ្រប្តីខ្ញុំកំពុងមានអាការៈប្លែកណាស់គាត់ដូចជាមិនស្គាល់ខ្ញុំទេហើយភ្នែកគាត់ឡើងក្រហមតើនេះជាអ្វីទៅធារីសួរទាំងទឹកភ្នែកតាពេជ្ររំជួលចិត្តវិននេះហើយអ្នកតាដើមស្លែងចាប់ផ្ដើមចូលខ្លួនហើយគាត់កំពុងតែចង់ប្រើប្រាស់រូបកាយរបស់សារ៉ាត់ដើម្បីបំពេញនៅតណ្ហាឃ្លានសាច់របស់គាត់យើងត្រូវតែធ្វើពិធីបណ្ដេញជាបន្ទាន់មុននឹងវិញ្ញាណនោះចូលស្រូបបងសក់គ្រប់នៅយប់នោះភាពភ័យរន្ធត់បំផុតបានកើតឡើងសារ៉ាត់បានបាត់បង់ស្មារតីទាំងស្រុងគាត់ចាប់ផ្ដើមដើររហេតរហូតក្នុងផ្ទះហាក់ដូចជាកំពុងស្វែងរកអ្វីមួយគាត់បានដើរសម្ដៅទៅបន្ទប់កូនស្រីរបស់គាត់ដែលទៅតែជាសះស្បើយពីជំងឺទាមន់ស្ងោរដូចជាចង់ចាប់នាងដោយភ័យខ្លាចបំផុតធារីនិងឪពុកម្ដាយសារ៉ាត់បាននាំគ្នាប្រើខ្សែចងយ៉ាងមាំទាំដើម្បីចងសារ៉ាត់ជាប់នឹងបង្គោលផ្ទះហើយយកកណាត់បិទភ្នែកដែលក្រហមឆៅនោះសារ៉ាត់បានស្រែកធ្ងរដោយសំឡេងប្លែកៗដែលមិនមែនជាសំឡេងរបស់គាត់តែជាសំឡេងក្រលើរបស់បុរសចំណាស់តម្រូវការពិធីបណ្ដេញស្ថានភាពដែលសារ៉ាត់ត្រូវវិញ្ញាណចូលខ្លួននេះបង្ខំឲ្យតាពេជ្រត្រូវតែធ្វើពិធីបណ្ដេញព្រាយជាបន្ទាន់នៅភាគទី11ពិធីបណ្ដេញព្រាយនឹងការប្រកែកគ្នាមុននឹងបន្តពិធីបូជាមន់ស្ងោរ3ជាន់នេះជាការរារាំងដល់ផែនការដំបូងនិងបង្ហាញពីអំណាចពិតរបស់វិញ្ញាណដែលមិនអាចទារទុកមុនបានការវាយប្រហារផ្ទាល់លើគ្រួសារការដែលសារ៉ាត់ដើរទៅរកកូនស្រីបង្ហាញពីចេតនារបស់អ្នកតាដែលចង់ស៊ីសាច់ស្រស់មិនថាសាច់មនុស្សនោះជានរណានោះទេនេះនឹងបង្កើនការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សារ៉ាត់នៅពេលគាត់ជាសះស្បើយឲ្យហ៊ានប្រឈមមុខនឹងអ្នកតាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ភាពច្របូកបបល់ផ្លូវចិត្តទោះបីជាត្រូវគេចងនិងបណ្ដេញព្រាយចេញក៏ដោយសារ៉ាត់នៅតែមានភាពច្របូកបបល់ក្នុងចិត្តនៅភាគទី11ព្រោះបំណែកនៃវិញ្ញាណកំណាចនៅតែស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនគាត់នេះនឹងធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែហ៊ានធ្វើសកម្មភាពដ៏ប្រថុយប្រថាននៅពេលក្រោយការបាត់បង់ក្នុងពេលដែលគ្រួសារសារ៉ាត់កំពុងជួបរឿងអាសន្ននេះវិញ្ញាណអ្នកតាដើមស្លែងបានឆ្លៀតឱកាសដើម្បីដាក់ទោសមនុស្សដែលហ៊ានលុបចូលទៅរុករកនេះនាំទៅដល់ភាគទី10ការបាត់ខ្លួនរបស់ធារាដែលជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងភូមិការវិញ្ញាណចូលខ្លួនសារ៉ាត់គឺជាផ្លោះតាំងចុងក្រោយដែលបង្ហាញថាវិញ្ញាណកំណាចនៅដំបូកស្លែងពិតជាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងក្លាហើយកំពុងតែធ្វើទុកបុកម្នេញដល់មនុស្សជាជាងសត្វមាន់នៅយប់ដែលសារ៉ាត់ត្រូវបានប្រពន្ធចងជាប់នឹងបង្គោលផ្ទះដោយសារតែវិញ្ញាណអ្នកតាដើមស្លែងចូលខ្លួនភាគទី9នោះភាពភ័យរន្ធត់ក៏បានរៀលដាលដល់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ដែរធារាដែលជាមិត្តម្នាក់ក្នុងចំណោមមិត្ត2នាក់ដែលបានលូកចូលទៅរុករកនៅដំបូកស្លែងភាគទី6បានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញទាំងភ័យខ្លាចគាត់រស់នៅតែម្នាក់ឯងមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្ទះសារ៉ាត់គាត់ដេកមិនលក់ដោយសារសំឡេងស្រែកធ្ងររបស់សារ៉ាត់ដែលត្រូវគេចងនៅពេលយប់នោះអ្នកតាដើមស្លែងដែលខឹងសម្បាយចំពោះការលួចរុករកកន្លែងរបស់ខ្លួននិងការរំខានដល់ការពុនពងចូលខ្លួនសារ៉ាត់មិនអាចដាក់ទោសសារ៉ាត់បានទេព្រោះសារ៉ាត់ស្ថិតក្រោមការការពាររបស់ក្រុមគ្រួសារដូច្នេះ
វិញ្ញាណកំណាចនោះក៏បានបង្វែរគោលដៅទៅរកធីរាវិញធីរាគឺជាតួអង្គដែលបានបង្ហាញនូវភាពភ័យខ្លាចខ្លាំងបំផុតកាលពីពេលដែលពួកគេរកឃើញស្នាមក្រញាំនៅដំបុកស្លែងនៅវេលាទៀបភ្លឺញាក់ភូមិខ្លះៗដែលមិនទាន់ចាក់ចេញបានឮសំឡេងស្រែកខ្លាំងៗមួយម៉ាត់ហាក់ដូចជាសំឡេងលាន់ចេញពីបំពង់ករបស់ធីរាសំឡេងនោះបានលាន់ឮពីផ្ទះធីរារួចក៏ស្ងាត់ឈឹងទៅវិញធ្វើឲ្យភូមិទាំងមូលត្រឡប់ទៅរកភាពស្ងប់ស្ងាត់ដ៏គួរឲ្យខ្លាចនៅពេលព្រឹកឡើងឪពុកម្ដាយសារ៉ាត់បានដោះលែងសារ៉ាត់ដែលនៅតែមានភាពច្របល់ច្របល់ភ្លាមនោះវណ្ណៈមិត្តម្នាក់ទៀតរបស់សារ៉ាត់ក៏បានរត់មកប្រាប់ដំណឹងដ៏អាក្រក់នេះធីរាបាត់ខ្លួនហើយគាត់បាត់ខ្លួនទាំងយប់អ្នកភូមិនិងក្រុមគ្រួសារសារ៉ាត់បាននាំគ្នាទៅផ្ទះធីរាពួកគេបានឃើញថាទ្វារផ្ទះរបស់គាត់ចំហហើយក្នុងផ្ទះមានសភាពរញ៉េរញ៉ៃដូចជាមានការប្រវាយប្រតបគ្នាមុនពេលបាត់ខ្លួនក្រុមអ្នកស្វែងរកបានចាប់ដើមតាមដានពួកគេរកឃើញដានជើងរបស់ធីរាដើរត្រង់ទៅទិសដំបូកស្លែងប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកបំផុតគឺនៅក្បែរដានជើងរបស់ធីរាគឺមានដានជើងធំមកខាងលោតម្ដងហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយបានចាប់ធីរាយកទៅទាំងរូបដានជើងទាំងអស់បានបាត់ឈឹងនៃចិត្តគល់ដើមស្លែងពួកគេមិនអាចរកឃើញធីរាសាកសពឬផតាំងផ្សេងទៀតឡើយលើកលែងតែសម្លៀកបំពាក់មឹងកំប្លែរបស់ធីរាដែលត្រូវបានព្យួរជាប់ទៅនឹងមេឃស្លែងដ៏ខ្ពស់មួយវាដូចជាការប្រមានដ៏គួរឲ្យខ្លាចថាអ្នកតាដើមស្លែងបានយកធីរាទៅបាត់ហើយការបាត់ខ្លួនរបស់ធីរាបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិអស់ជំនឿទាំងស្រុងទៅលើការរក្សាជីវិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងស្មៅពួកគេដឹងថាវិញ្ញាណកំណាចនេះលែងត្រឹមតែទាមទារមាន់ស្ងោរឬបង្កជំនឿទៀតហើយតែវាបានចាប់ផ្ដើមសម្លាប់មនុស្សដោយផ្ទាល់ជាការសងសឹកចំពោះការរំលងបំពានការបាត់ខ្លួនរបស់មនុស្សធ្វើឲ្យអ្នកភូមិឈានដល់ចំណុចអស់សង្ឃឹមហើយចាប់ផ្ដើមរកដំណោះស្រាយយ៉ាងប្រថុយប្រថាននិងមិនប្រកាន់ដោយខុសក្បួននេះនាំទៅដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់យុវជនដែលមិនជឿឲ្យដុតដានស្លែងចោលនៅភាគទី12ការប៉ុនពងដុតដានស្លែងការបណ្ដេញព្រាយមុននឹងបន្តការរៀបចំសំណែន3ជាន់សារ៉ាត់ត្រូវតែធ្វើពិធីបណ្ដេញវិញ្ញាណអ្នកតាដែលនៅសេសសល់ក្នុងខ្លួនចេញជាមុនសិនភាពភ័យខ្លាចនៃការបាត់ខ្លួនរបស់ធីរានឹងបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងពិធីបណ្ដេញព្រាយនៅភាគទី11ពិធីបណ្ដេញព្រាយនឹងការប្រកែកគ្នាព្រោះសារ៉ាត់ដឹងថាប្រលឹងរបស់ធីរាឥឡូវស្ថិតនៅក្នុងដៃអ្នកតាហើយការប្រើប្រាស់អន្ទាក់ការបាត់បង់មិត្តភក្តិនេះគឺជាកម្លាំងជំរុញដ៏ធំសម្រាប់សារ៉ាត់ឲ្យបដិញ្ញាចិត្តសងសឹកគាត់នឹងប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងដែលតាពេជ្របានទំលាយភាគទី8ដើម្បីរៀបចំអន្ទាក់ដោយប្រើមាន់ស្ងោរជីនុយដើម្បីប្រឈមមុខនឹងអ្នកតាដោយផ្ទាល់នៅភាគទី13ការថ្វាយសណែនជុំក្រោយអន្ទាក់ការបាត់ខ្លួនរបស់ធីរាគឺជាសោកនាដកម្មដែលបង្ហាញថាអ្នកតាដើមស្លែងបានคล้ายទៅជាឃាតករដ៏សាហាវដែលទាមទារមិនត្រឹមតែមាន់ស្ងោរទេតែជាជីវិតមនុស្សនៅក្នុងពិធីបណ្ដេញព្រាយនិងការប្រកែកគ្នាបន្ទាប់ពីភាពភ័យរន្ធត់នៃការវិញ្ញាណចូលខ្លួនរបស់សារ៉ាត់ភាគទី9និងសោកនាដកម្មនៃការបាត់ខ្លួនរបស់ធីរាភាគទី10ភូមិត្រពាំងស្មៅស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពច្របូកច្របល់បំផុតមុននឹងសារ៉ាត់អាចចូលរួមការរៀបចំសំណែនមាន់ស្ងោរ3ជាន់ដែលតាពេជ្របានទាមទារភាគទី8គាត់ត្រូវតែបណ្ដេញឥទ្ធិពលវិញ្ញាណអ្នកតាដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងខ្លួនចេញជាមុនសិនតាពេជ្របានប្រញាប់រៀបចំពិធីបណ្ដេញព្រាយនៅផ្ទះសារ៉ាត់គាត់បានប្រើខ្សែសីពណ៌មិនតាគុំនិងទឹកមុនដោយសូត្រគាថាទាំងកំហឹងនិងភាពភ័យខ្លាចពិធីបណ្ដាញវិញ្ញាណក្នុងអំឡុងពេលពិធីសារ៉ាត់ដែលត្រូវបានដោះលែងពីបង្គោលផ្ទះប៉ុន្តែមានគេកាន់បានចាប់ផ្ដើមប្រកាសយ៉ាងខ្លាំងគាត់ស្រែកយំនិងជេរប្រមាថតាពេជ្រដោយសំឡេងក្រឡូរបស់បុរសចំណាស់ឯងហ៊ានមករំខានអញជាម្ចាស់ទីអញឃ្លានសាច់មាន់ស្ងោរអញនឹងសម្លាប់អស់អ្នកណាដែលហ៊ានរំលងធីរាមិនតន់គ្រប់គ្រាន់ទេអញនឹងស៊ីអស់សំឡេងគំរាមនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិដែលនៅជុំវិញរន្ធត់ជាខ្លាំងដោយសារតែពួកគេដឹងថាព្រលឹងរបស់ធីរាពិតជាបានស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃវិញ្ញាណកំណាចនេះមែន
ตาเป็ดบ้านบรรตอวีดอมโดยรำปวดพะเดาใบตองหอยแสรกมนต์อากมกั้นไปคลังระโหดต่อแต่สารัฐบานดั้วสันหลบหอยดอกดังหามหยอบตรลบหมกเมียนสะเพียบดามเวนเนเปสรัฐพญาปีสันหลบกวาดหะดุยจิบานรุดฟดปีกะกรุบกรงหน้าตาเป็นใต้กวาดเนตมีนเพียบจระโบจระบอลกนนจัดหนึ่งอารมณ์กำหึงดอกทุ่มจมปูกะบัดบองมัดเพียกกวาดดังจะบาสถากาเนื้อเงียมมันอาจช่วยเอาไว้บานลอยขนงเปลจิมวยขเนนุครมยุบจนมวยครมได้ดึกนอมดาววันนะมัดมันยะเทียดระบะสารัฐได้บ้านรูจีวัดปีดำบกแสลงบ้านหมกจูบจุมขเนปุเกแรงเจือเลือพิธีโบราณหนึ่งกาโบเจียเตียดหอยกาบัดบองเทียระคือจีจำนวนจงกร้อยได้ทว่าอ้อยปุเกประตูกำหังวันนะไซร์ตาเป็กพิธีระบะตานั้นสำนัยม้วนเงาเหมือนอาจช่วยเอาไว้บ้านเต้ประตูตัววิ่งเวียกันแต่ทว่าอ้อยเวียลบลุ่นยืนตรึกตากำจัดเวียเจ้าต่างริสกุลยืนตรึกดุดดามสไลน์เจ้าบากเมียนดามสไลน์วิญญาณนุหนึ่งบัดบ้องจำรกหอยบัดบ้องอำนาจตาเป็ดตอบต่ออย่างมึงหมัดเฮ้ยกลมเถื่อด้วยเนาะนูจีกาละงงคลายบำพดเนตาดามแสลงคือจีอรคะมวยรูปได้เมียนอำนาจเลือกปีกาสมานบาดดดามแสลงคือโดยจีดดพะแตะระบอกกวดหนึ่งแปรตัวจีวิญญาณสองศึกดอกำนาจบำพดรุยตามสำรับมนุษย์แมนขนมภูมินี่ตรือแต่ทวายสำแนนหนึ่งภาษาภาษากรมยุวชนหนึ่งตาเป็ดบ้านประกายเงียอย่างขลังสารัฐบานตรำชอเงียมสดับแต่งดึงท่าแต่งปี้คุมเน็ตสุดแต่เมียนกรธนักปันปลายวันนะหนึ่งกรมยุวชนบ้านสำราจัดมันสดับตามกาประเมียนระบาตาเป็ดลอยดอยกระท่ากาดดคือจีดำเนาะสลายจงกราวกาบอดเศษจำเนือกาประกายคเนียนีบ้านบรรเจียปีเพียบเปรชชาดอทมขนองภูมิกามันสดับตามตาเป็ดระบวันนะนึ่งนอมแต่เรือครูธนักตอลได้บังหารปีกาประเมียนระบตาเป็ดเนื้อเพียกตีดับปีกาปนป้องดดดามแสลงเพียบเมืองมัดระบสารัฐกร้อยปีพิธีบันเด่นเปรียสารัฐเมียนเพียบจบัดลวฟคลอนจัดกอดดึงทากาดดหนึ่งน้อมมอกเนื้อครัวถนักปันไตกาทวายสำแนนธรรมดาคือมันกรุบกรอนโดยเฉพาะก็เตรไตเรียบจอมแผนกาฉลัดไวโดยปลาสำแนนจีอันเตียกมันแม้นเชกาบูเจียเตเนยเพียกที่ดับใบกาทวายสำแนนจงกรอยอันเตียกกาเปล่าประเกียรทาปิดที่บันเด่งเปรี้ยนี่บ่งห้างปีมนอากมแดวตรบต้นหนึ่งวิญญาณบานนี้หนึ่งคล้ายจีอาวุธจงกรอยแดวตะเป็กหนึ่งเปล่าประดำใบจ้วยสารัฐขนมกาประชมมุกจีมวยหน้าตาด้ามแสลงเนื้อเพียกตีดับโบนกาประชมมุกหนึ่งกาเปิดสถานกาบานเชียนดาวจำนวนดาลมนุษย์เตยตายเจริญเพลวนามวยระเวียงกาบ่มพลานหนึ่งกาบสับสาตู้ใบเชียตาเป็ดบานปรุเมียนอย่างเมืองมัดอำไปกรธนาการุมค้านดาวจมรกระบะแนตาเดิมสลายก็ดอยเพียกที่ดับมวยกลุ่มยุวชนแดดึกนำดอยวันนะเนื้อแต่มันเชื่อกาบัดครวนระบาเทียราเพียกตีดับคือจิกาชื้อจับแดดทั่วไอพวกเกมันอาจตรอมโตรหนึ่งก้าภัยคลายเตียดบานหลายพวกเกเกตทากาดดดามสลายจอนคือจิมชบายเลือนบำพดดำใบบรรจบเรื่องภัยรนทดเตียงเอานี่เนื้อละเอียดมุยบรรตัวปีเมกเงิดหลอกรมยุวชนได้สมอตรองหนึ่งวันนักประเฮลปรามแนกบานลุบลูนตึกกันดำบกสลายพวกเกบานเตรียมสั่งจานดับหนึ่งโอสำหรับดดสารัฐดาราบานจีสัสบายปีกาวิญญาณจวลคลวนหายนุพจีเยี่ยมขวัดพวกเกปันตาเตรวันนะรุนเจงเตียงกำหังสารัฐชบเทือเจมนุษย์เผยคลาเตียตะวิธีโบจีแรงเมียนประสิทธิภาพให้ยืงเตรกำจัดเวียจอยบ่าขเมียนกันหลายนังเวียก็ขเมียนอำนาจวันนะหนึ่งกรมระเบิดกอดบ้านชับดามจะสั่งจุมวินโกลดามสไลน์ดอททมนุพวกเกจะอย่างจุกเจียมรุ่ยก็ดุดเพลิงอย่างเลือนเพลิงบานชาบเชะอย่างสันโทสันเทวตรัมแต่มวยแผลดปะเนาะเนเป้ได้อันดาดเพลิงชับดามหลังกปุสรับแต่พก้อหลอนบานบรรลือลางปีเลยเมกหอยกชอดพยุดอจำไหลมือบานชับดามบอกอย่างคลั่งคลาสมใบแต่เมกก็มันมีนปุกขมาวได้กจอลนุบานบอกหมอกจอมอันดาดเพลิงนุทั่วไอเพลิงระหลุดทเวนอย่างเลื่อนออชาแต่งแด่ซังเนื้อสอจิจรานกลุ่มยุวชนเมียนกาพญาออลจีขนังเพลียมนุปวกเก้บานลือสำเลงเมกเชอบักดอทมมวยวันนะบานเงยมุกมือตะลือดาวแสลงเมกแสลงดอทุมสัมบามวยได้เนวไปเลยพวกเกบานบักชอบหมกกร้อมดอยกำลังดอมหิมาวันนะหนึ่งยุวชนแสงเตียดบานเชี่ยเยี่ยมรุดเกตปนแต่เหมือนตอนยุวชนมันแนกขนงจำนองพวกเกบานเตอร์เมกแสลงบักสังกอดเลยเจืองอย่างปิ่งตุ่มหึงบันดัลอ่อยบักเจืองมวยรมไปเราอิสราเอลโยมอย่างชื่อแจ็บนี่ฮาวินี่คือจุด
ទោសរបស់គាត់ទោសនៃការហ៊ានរំលោភលើចម្រុះរបស់គាត់តាពេជ្រដែលបានមកដល់ទីនោះបន្ទាប់ពីឃើញភ្លើងឆេះបានស្រែកប្រាប់ដោយភាពភ័យខ្លាច ដើមស្លែងមិនបានឆេះឡើយផ្ទុយទៅវិញវាបានបង្ហាញថាខ្លួនមានអំណាចលើសពីភ្លើងហើយបានដាក់ទោសដោយផ្ទាល់ទៅលើមនុស្សដែលហ៊ានប្រឆាំងអ្នកភូមិដែលនៅសល់បាននាំគ្នារត់ចេញពីទីនោះទាំងភ័យខ្លាចហើយជួយសង្គ្រោះយុវជនដែលបាក់ជើងការពុនពងដុតដើមស្លែងនេះបានបរាជ័យទាំងស្រុងហើយបានបញ្ជាក់ពីការប្រមានរបស់តាពេជ្រថាការបំផ្លាញនឹងនាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនការបញ្ជាក់ពីកំហុសការបរាជ័យនៃការដុតនេះបានធ្វើឲ្យសារ៉ាត់និងអ្នកភូមិដែលនៅសេសសល់យល់ថាផ្លូវតែមួយគត់គឺត្រូវតែផ្សះផ្សាមិនមែនប្រយុទ្ធបំផ្លាញ ការរៀបចំអន្ទាក់សារ៉ាត់ដឹងថាវិញ្ញាណនេះមិនអាចបំផ្លាញបានទេតែអាចត្រូវបានបញ្ឆោតនេះបង្កើនការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គាត់ឲ្យប្រើចំណេះដឹងពីប្រវត្តិរបស់ចៅលួចមន់ភាគទី8ដើម្បីរៀបចំអន្ទាក់មន់ស្ងោដែលបានរៀបចំទុកជាមុននៅភាគទី13ការថ្វាយសំណែនចុងក្រោយអន្ទាក់ដើម្បីបង្ខំឲ្យអ្នកតាចេញមកបង្ហាញរូបរាងឲ្យបានច្បាស់លាស់អាវុធសម្រាប់ប្រយុទ្ធទោះបីជាការដុតបរាជ័យក៏ដោយក៏ព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឲ្យតាពេជ្រយល់ថាគាត់ត្រូវតែផ្ដល់មន្តអាគមការពារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដល់សារ៉ាត់សម្រាប់វគ្គចុងក្រោយនៃភាគទី14ការប្រជុំមុខនិងការពិតការពុនពងដុតដើមស្លែងនេះបានបន្សល់ទុកនូវការភ័យខ្លាចនិងរបួសប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិឈានដល់ការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយមួយដើម្បីបញ្ចប់សោកនាដកម្មនេះបន្ទាប់ពីបរាជ័យនៃការបរាជ័យនឹងការពុនពងដុតដើមស្លែងនិងការបាត់បង់មិត្តភក្តិគឺធារាភាគទី10សារ៉ាត់ដឹងច្បាស់ថាផ្លូវតែមួយគត់បើមិនរួចគឺត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយអ្នកតាដើមស្លែងដោយប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងដែលតាពេជ្របានទម្លាយការបូជាថ្វាយធម្មតាគ្រាន់តែជាការបំពេញតណ្ហារបស់វិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះតែមិនអាចដេញវាទៅបានឡើយសារ៉ាត់បានទៅជួបតាពេជ្រហើយបានបង្ហាញពីផែនការរបស់ខ្លួនតាពេជ្រខ្ញុំដឹងថាគាត់ជាចៅលួចមន់ដែលស្លាប់ទាំងឃ្លានយើងនឹងថ្វាយសំណែនមន់ស្ងោ3ជាន់ដែលយើងបានរៀបចំរួចហើយប៉ុន្តែលើកនេះវាមិនមែនជាការបូជាទេវាគឺជានុយតាពេជ្រយល់ស្របនឹងផែនការប្រថុយប្រឋាននេះហើយបានជួយសារ៉ាត់រៀបចំគ្រឿងអាគមសម្រាប់ដាក់ក្នុងអន្ទាក់គាត់បានយកគ្រឿងផ្សំអាគមខ្លះដូចជាខ្សែសីរមុនម្សៅមុនអាគមនិងឈើគ្រញូងតូចមួយរួចដាក់បញ្ជូលកញ្ញាក្នុងដំបងខ្លីមួយដែលបានសុំពីព្រៃសម្រាប់ឲ្យសារ៉ាត់ប្រើដើម្បីវាយប្រហារនៅពេលចុងក្រោយតាពេជ្ររំលឹកចៅត្រូវប្រយ័ត្នពេលគាត់មកយកសំណែនគាត់នឹងបង្ហាញរូបរាងពិតរបស់គាត់ពេលនោះគឺជាឱកាសតែមួយគត់របស់ចៅត្រូវប្រើដំបងនេះនិងស្រែកគាថាដែលតាបានបង្រៀនបើមិនដូច្នេះទេគាត់នឹងស៊ីចៅដូចស៊ីមន់ស្ងោអីចឹងនៅយប់នោះភូមិទាំងមូលបានស្ងាត់ជ្រងំសារ៉ាត់ប្រពន្ធអ្នកស្រីធារីនិងតាពេជ្របាននាំយកសំណែនមន់ស្ងោ3ជាន់ដ៏ធំសម្បាមទៅដាក់នៅកណ្ដាលដំបូកស្លែងសំណែននេះមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្លាំងជាងសំណែនលើកមុនឆ្ងាយណាស់ដែលហាក់ដូចជាកំពុងតាអញ្ជើញវិញ្ញាណឲ្យមកចូលអន្ទាក់បន្ទាប់ពីដាក់សំណែនរួចពួកគេទាំង3នាក់បានលាក់ខ្លួននៅក្នុងខ្ទមតូចដែលតាពេជ្របានសង់នៅកន្លែងដំបូកត្រង់ចំណុចដែលអ្នកភូមិត្រូវថ្វាយសំណែនរាល់ឆ្នាំហើយរងចាំដោយភាពតានតឹងពួកគេមិនបានប្រែភ្លើងឬទៀនធូបអ្វីឡើយគឺគ្រាន់តែរងចាំក្នុងភាពងងឹតសួនសងនៅវេលាអាធ្រាត្រពេលដែលសំឡេងសត្វទីទុយលាន់ឮម្ដងស្រាប់តែមានស្រមោលខ្មៅដ៏ធំមួយបានចាប់ផ្ដើមលូនចេញពីគល់ដើមស្លែងស្រមោលនោះមិនបានដើរទេតែវាលូនសឹមឆ្ពោះទៅរកមាន់ស្ងោទាំង3ក្បាលវិញ្ញាណនោះហាក់ដូចជាលង់នឹងក្លិនមាន់ស្ងោនេះយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនហើយមិនបានដឹងថាមានមនុស្សកំពុងលាក់ខ្លួនឡើយពេលស្រមោលនោះជិតដល់សំណែនតាពេជ្របានខ្សឹបប្រាប់សារ៉ាត់ថាត្រៀមខ្លួនទៅចៅគាត់ចិត្តបង្ហាញរូបរាងពិតហើយការប្រើនុយសំណែនមាន់ស្ងោ3ជាន់នេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកតាដើមស្លែងលែងលាក់បាំងហើយសម្រេចចិត្តបង្ហាញរូបរាងពិតរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលយកចំណីអាហារដ៏មហិមានេះនាំទៅដល់ភាគទី14ការប្រឈមមុខនឹងការពិតដែលជាវគ្គតទល់គ្នាចុងក្រោយគ្រឿងអាវុធ
ដំបងខ្លីដែលមានគ្រឿងអាគមរបស់តាពេជ្រគឺជាអាវុធដ៏សំខាន់ដែលសារ៉ាត់នឹងប្រើដើម្បីកម្ចាត់វិញ្ញាណកំណាចនេះភាពស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ដំបងនេះនឹងត្រូវបានពិញាប់ក្នុងវគ្គប្រយុទ្ធ ការទម្លាយពាក្យសម្ងាត់នៅពេលដែលអ្នកតាបង្ហាញខ្លួនតាពេជ្រនឹងត្រូវទម្លាយអត្ថកម្បាំងចុងក្រោយអំពីវិញ្ញាណនេះដើម្បីឲ្យសារ៉ាត់មានកម្លាំងចិត្តនិងយល់ពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅនាទីចុងក្រោយ ការថ្វាយសំណែនចុងក្រោយនេះគឺជាការភ្នួលដោយជីវិតរវាងមនុស្សនិងវិញ្ញាណកំណាចដែលឃ្លានមន់ស្ងោររាប់រយឆ្នាំមកហើយតើលោកអ្នកពេញចិត្តនឹងសាច់រឿងលំអិតនៃភាគទី13នេះទេខ្ញុំនឹងត្រៀមបន្តនិពន្ធភាគទី14ជូនលោកអ្នក ស្រមោលខ្មៅដ៏ធំដែលជាអ្នកតាដើមស្លែងបានលួនទៅដល់សំណែនមាន់ស្ងោរ3ជាន់ដែលមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៅកណ្ដាលដំបូកស្លែងភាគទី13ដោយសារតែតណ្ហាឃ្លានខ្លាំងហួសហេតុវិញ្ញាណនោះក៏បានបង្ហាញរូបរាងពិតរបស់ខ្លួនយ៉ាងពេញទំហឹង បុរសចំណាស់ដ៏ខ្មៅងងឹតម្នាក់ដែលមានរូបរាងធំសម្បើមជាងមនុស្សធម្មតាមានសក់ស្កៃវែងរញ៉េរញ៉ៃហើយភ្នែកក្រហមឆ្អៅដូចជាអណ្ដាតភ្លើងបានឈរទ្រឹងពីលើសណែននេះគឺជាអរខៈអ្នកតាដើមស្លែងដែលអ្នកភូមិបានខ្លាចរាប់រយឆ្នាំមកហើយ មាន់ស្ងោររសជាតិដែលអញឃ្លានឥឡូវជាពេលដែលអញត្រូវតែឆ្អែតហើយសំឡេងក្រឡូរបស់គាត់លាន់លឺតិចៗតែបង្កក់ភាពរន្ធត់ដល់មនុស្សដែលលេះខ្លួននៅក្នុងខ្ទមតូច នៅពេលដែលអ្នកតាកំពុងតែអោនទៅចាប់មាន់ស្ងោរតាពេជ្រដែលលាក់ខ្លួនជាមួយសារ៉ាត់ក៏ស្រែកគាថាបុរាណយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយគប់ដីពូនបុរាណមួយកដាប់ទួយទៅចំរូបអ្នកតាដីពូននោះមានមន្តអាគមសម្រាប់ទប់ទល់នឹងវិញ្ញាណ អ្នកតាដើមស្លែងក៏ភ្ញាក់ផោលយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានប្រែជាកំហឹងភ្លាមហើយបានបោះបង់ចោលមាន់ស្ងោរភ្នែកក្រហមរបស់គាត់សម្លឹងចំទៅខ្ទាំទូចរួចគាត់បានវាយប្រហារទៅលើតាពេជ្រយ៉ាងសាហាវកម្លាំងវាយប្រហារនោះខ្លាំងមហិមារហូតដល់ខ្ទាំទូចស្ទើរតែរលំ សារ៉ាត់បានដឹងថាគ្មានពេលត្រឡប់ក្រោយទៀតទេគាត់បានលោតចេញពីខ្ទមតូចកាន់ដំបងខ្លីដែលមានគ្រឿងអាគមភាគទី13ដែលក្តាប់ជាប់យ៉ាងណែនល្មមហើយអ្នកតាខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីបញ្ចប់រឿងសារ៉ាត់ស្រែកទាំងភាពភ័យខ្លាចតែចិត្តមឿងម៉ាត់អ្នកតាដើមស្លែងបានងាកមកសម្លឹងសារ៉ាត់ជាមួយនឹងស្នាមញញឹមដ៏គួរឲ្យខ្ពើមកូនចៅម្នាក់ទៀតដែលហ៊ានប្រឆាំងឯងនឹងក្លាយជាសាច់ឆៅបន្ទាប់ពីមិត្តរបស់ឯង ពេលដែលអ្នកតាកំពុងតែកាន់ដំបងឈើមួយយ៉ាងធំរបស់ខ្លួនវាយប្រហារមកលើសារ៉ាត់តាពេជ្របានស្រែកប្រាប់ដោយសំឡេងលាន់លឺ ចៅសារ៉ាត់ត្រូវចាំវិញ្ញាណរបស់គាត់ត្រូវតែចងភ្ជាប់នឹងការឃ្លានមន់ស្ងោរគាត់មិនអាចទៅណាបានទេដរាបណាគាត់នៅតែមានតណ្ហានេះផ្លូវតែមួយគត់គឺត្រូវតែផ្សះផ្សានិងដោះលែងតណ្ហានោះគាត់មិនមានជាទេវតាទេគាត់គ្រាន់តែជាព្រលឹងចៅលួចមន់ដែលត្រូវគេសម្លាប់ដោយមេភូមិកាលពី100ឆ្នាំមុនប៉ុណ្ណោះបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិភាគទី8ពាក្យសម្ដីរបស់តាពេជ្របានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងគោលដៅដល់សារ៉ាត់បានរំលឹកពីទុក្ខលំបាកទាំងអស់ដែលអ្នកតាបានបង្កបន្ទាប់មកគាត់បានប្រមូលកម្លាំងទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការវាយលុកដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតសារ៉ាត់បានគេចពីការវាយប្រហារមួយនៃអ្នកតារួចបានរត់ទៅកាន់កន្លែងសំណែនគាត់បានយកគ្រឿងអាគមដែលតាពេជ្រឲ្យម្សៅមុនទៅបោះចំរូបរាងខ្មៅងងឹតនៃអ្នកតា គ្រឿងអាគមនោះបានប៉ះចំខ្លួនអ្នកតាហើយភ្លាមនោះអ្នកតាដើមស្លែងក៏បានស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងមិនមែនជាសំឡេងក្រឡទេតែជាសំឡេងយំរៀបរាប់របស់បុរសចំណាស់ម្នាក់ដែលឈឺចាប់រូបរាងខ្មៅងងឹតនោះក៏ដួលចុះទៅលើដីក្បែរមាន់ស្ងោរទាំង3ក្បាលជ័យជំនះបណ្ដោះអាសន្នការប្រើប្រាស់គ្រឿងអាគមរបស់តាពេជ្របានធ្វើឲ្យអ្នកតាចោះចាញ់បណ្ដោះអាសន្ននេះបើកឱកាសឲ្យតាពេជ្រធ្វើពិធីបួងសួងចុងក្រោយដើម្បីបញ្ចប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នៅភាគទី15ការបញ្ចប់នឹងបន់សល់ទុកដំណោះស្រាយចុងក្រោយការទម្លាយថាអ្នកតាគឺជាព្រលឹងចៅលូតមន់ដែលមានតណ្ហាឃ្លានគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការសម្ហាត់ចិត្តចុងក្រោយរបស់តាពេជ្រត្រូវតាផ្សះផ្សាដោយការថ្វាយមាន់ស្ងោរជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីដោះលែងព្រលឹងនោះការផ្លាស់ប្ដូរតួអង្គការប្រឈមមុខនេះបានផ្លាស់ប្ដូរសារ៉ាត់ទាំងស្រុង
គួតលែងមានគំនិតសម័យថ្មីដែលបដិសេធជំនឿទៀតហើយតែបានคล้ายជាមនុស្សដែលគោរពជំនឿហើយត្រៀមខ្លួនដើម្បីថែរក្សាវា វគ្គប្រយុទ្ធដ៏តានតឹងនេះបានបញ្ចប់ដោយជ័យជំនះមួយរំពេចរបស់មនុស្សតែការសម្រេចចិត្តថានឹងត្រូវធ្វើអ្វីបន្ទាប់ទៀតគឺជាអ្វីដែលកំណត់ជោគវាសនារបស់ភូមិត្រពាំងស្មៅបន្ទាប់ពីអ្នកតាដើមស្លែងបានដួលចុះទៅលើដីភាគទី14ដោយសំឡេងយំរៀបរាប់ដោះសោកសៅតាពេជ្រក៏បានប្រញាប់ចេញពីខ្ទមតូចទាំងខ្លួនពេញដោយញើសនិងភាពអស់កម្លាំងគាត់ដឹងថាឥឡូវនេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយនឹងតាយមួយគត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះជាអចិន្ត្រៃយ៍តាពេជ្របានឈើនៅក្បែររូបរាងខ្មៅងងឹតនោះហើយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីបួងសួងនិងដកលែងព្រលឹងចុងក្រោយគាត់មិនបានប្រើមន្តអាគមកម្ចាត់ទេតែជាមន្តអាគមសាសាគាត់បានសូត្រកាថាដោយស្ងប់ស្ងាត់ដោយរៀបរាប់ពីការឈឺចាប់ដែលវិញ្ញាណនោះបានឆ្លងកាត់តាំងពីគាត់ជាចៅលួតមន់ភាគទី8រហូតដល់ក្លាយជាអ្នកតាកំណាចតាពេជ្របួងសួងអើយអ្នកតាដើមស្លែងតណ្ហាឃ្លានអ្នកបានចងអ្នកទុកនៅទីនេះអស់ជាច្រើនចំនួនហើយកូនចៅនៅទីនេះនឹងទទួលខុសត្រូវរៀបចំមន្តស្ងោរដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់សម្រាប់អ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំសូមអ្នកពិសាមន្តស្ងោរនេះឲ្យបានឆ្អែបហើយសូមអ្នកដោះលែងខ្លួនឯងពីចំណងនេះហើយទៅកាន់សុគតិភពចុះគុំនៅបន្តធ្វើបាបកូនចៅទៀតឡើយនៅពេលដែលតាពេជ្រសូត្រមន្តចប់រូបរាងខ្មៅងងឹតអ្នកតាដើមស្លែងក៏បានស្រែកយំជាលើកចុងក្រោយហើយក៏បានរលាយបាត់ទៅជាធូលីដីមួយរំពេចបន្សល់ទុកតែក្លិនស្អុយអសោចប៉ុណ្ណោះពេលនោះភាពងងឹតនិងភាពត្រជាក់នៅដំបូកស្លែងក៏ប្រែមកជាខ្យល់អាកាសធម្មតាវិញនៅពេលព្រឹកឡើងដំណឹងនៃជ័យជំនះរបស់សារ៉ាត់និងតាពេជ្របានសាយភាយពេញភូមិជំងឺចម្លែកដែលបានរៀលដាវដល់នាងនេះនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតក៏បានជាសះស្បើយទៅវិញដោយឯកឯងអ្នកភូមិដែលភៀសខ្លួនក៏បានវិលត្រឡប់មកវិញដោយដឹងថាគ្រោះចង្រៃបានបញ្ចប់ហើយសារ៉ាត់ដែលធ្លាប់តែជាយុវជនសម័យថ្មីមិនជឿអបិយជំនឿភាគទី1ឥឡូវនេះបានក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលគោរពជំនឿដោយដឹងថាវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចពន្យល់គ្រប់យ៉ាងបានឡើយគាត់បានសម្រេចចិត្តថាមិនត្រូវដុតដើមស្លែងចោលឡើយដោយដែលក្រុមវណ្ណៈបានព្យាយាមក្នុងភាគទី12តែត្រូវរក្សាទុកជាទីសក្ការៈសារ៉ាត់បានសង់ខ្ទមតូចមួយយ៉ាងសមរម្យនៅក្បែរដំបូកស្លែងហើយបានតុបតែងវាឡើងវិញជាទីតាំងគោរពបូជាថ្មីគាត់និងតាពេជ្របានបង្កើតទំនៀមទម្លាប់ថ្មីសម្រាប់ភូមិត្រពាំងស្មៅរៀងរាល់រដូវច្រូតកាត់ត្រូវតែរៀបចំមន្តស្ងោរដ៏ឆ្ងាញ់ពិសា3ជាន់ទៅថ្វាយអ្នកតាដើមស្លែងយ៉ាងទៀងទាត់និងដោយការគោរពពិសេសការថ្វាយសំណែននេះមិនមែនជាការបូជាដោយភ័យខ្លាចទៀតទេតែជាការផ្សះផ្សានិងការដោះលែងទណ្ហាអ្នកតាដើមស្លែងចាប់ពីថ្ងៃនោះមកភូមិត្រពាំងស្មៅក៏បានវិលត្រឡប់មកវិញនៅភាពសុខសាន្តរបស់ខ្លួនរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកតាដើមស្លែងចង់ស៊ីមន់ស្ងោរក៏បានคล้ายជារឿងនិទានប្រពៃណីសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយដើម្បីបន្សល់ទុកនៅមេរៀនអំពីការគោរពទីកន្លែងបុព្វបុរសនិងជំនឿបុរាណដែលជាចំណងរវាងមនុស្សនិងអរខាសអ្នកតាសាច់រឿងអ្នកតាដើមស្លែងចង់ស៊ីមន់ស្ងោរចំនួន15ភាគចប់ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការនិពន្ធលម្អិតនេះបានបំពេញតម្រូវការរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីអ្នកតាដើមស្លែងបានដួលចុះទៅលើដីភាគទី14ដោយការឈឺចាប់និងការអស់សង្ឃឹមតាពេជ្រក៏បានចាប់ផ្ដើមពិធីបួងសួងចុងក្រោយគាត់បានឈរនៅចំកណ្ដាលដំបូកស្លែងហើយបានបញ្ជាឲ្យសារ៉ាត់និងប្រពន្ធដាក់មន្តស្ងោរ3ជាន់ដែលជាសំណាងពិសេសឲ្យចំពីមុខរូបរាងដែលកំពុងរលត់នោះគាត់បានសូត្រគាថាដោយស្ងប់ស្ងាត់តែមានភាពមាំទាំមិនមែនជាការបណ្ដេញដោយកង្ហិនទេតែជាការដោះលែងដោយការយល់ចិត្តតាពេជ្របួងសួងអើយអ្នកតាដើមស្លែងតណ្ហាឃ្លានអ្នករស់បានចងអ្នកទុកនៅទីនេះអស់ជាច្រើនជំលាន់មកហើយភាពលោភលន់បានធ្វើឲ្យអ្នកវង្វេងផ្លូវហើយបង្កកម្មពីឥឡូវនេះកូនចៅនៅទីនេះនឹងទទួលខុសត្រូវរៀបចំមន្តស្ងោរដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់សម្រាប់អ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំសូមអ្នកពិសាមន្តស្ងោរនេះឲ្យបានឆ្អែត
ក្នុងនាមជាអតីតចៅដែលត្រូវគេសម្លាប់ហើយសូមអ្នកដោះលែងខ្លួនឯងពីចំណងនៃកំហឹងនិងតណ្ហានេះទៅកាន់សុគតិភពចោះកុំនៅបន្តធ្វើបាបគូនចៅដែលរស់នៅដោយសុចរិតទៀតឡើយ ពាក្យសម្ដីរបស់តាពេកមិនត្រឹមតែជាការសូត្រមន្តទេតែជាការប្រាប់ផ្លូវរូបរាងខ្មៅងងឹតរបស់អ្នកតាដើមស្លែងបានស្រែកយំខ្សឹកសួលជាសំឡេងរបស់បុរសម្នាក់ដែលបានដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនសារ៉ាត់និងប្រពន្ធបានឃើញថាភ្នែកក្រហមឆ្អៅនោះបានប្រែមកជាពណ៌ខៀវស្រងាត់មួយផ្លែតមុនពេលរូបរាងទាំងមូលបានរលាបាត់ទៅជាធូលីដីពណ៌ប្រផេះមួយរំពេចភាពត្រឆាក់ដែលធ្លាប់តែគ្រប់ដណ្ដប់ដំបូកស្លែងក៏បានរសាត់ទៅវិញជំនួសមកវិញដោយខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធធម្មតានៃរដូវប្រាំងនៅពេលព្រឹកឡើងភូមិត្រពាំងស្មៅហាក់ដូចជាចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីជំងឺចម្លែកដែលបានធ្វើទុកបុកម្នេញនាងនីនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតក៏បានជាសះស្បើយទៅវិញដោយឯកឯងហាក់ដូចជាមិនដែលកើតអ្វីសោះអ្នកភូមិដែលភៀសខ្លួនក៏ចាប់ផ្ដើមវិលត្រឡប់មកវិញដោយឮដំណឹងពីជ័យជំនះរបស់សារ៉ាត់និងតាពេកទោះជាយ៉ាងណាជ័យជំនះនេះក៏បានបន្សល់ទុកនូវការឈឺចាប់ផងដែរព្រលឹងរបស់ធីរ៉ាមិត្តរបស់សារ៉ាត់ដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងភាគទី10មិនបានវិលត្រឡប់មកវិញឡើយក្រុមអ្នកភូមិបានរកឃើញតែបំណែកសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់នៅក្រោមគល់ស្លែងប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាតម្លៃដែលពួកគេត្រូវបង់សម្រាប់ការរំលងបំពាននិងជាការដាស់តឿនដ៏ធំសារ៉ាត់និងវណ្ណៈមិត្តម្នាក់ទៀតបានយល់ព្រមថានឹងធ្វើពិធីឧទ្ទិសកុសលដ៏ធំមួយជូនធីរ៉ាដើម្បីឲ្យប្រលឹងមិត្តរបស់ពួកគេបានទៅកាន់សុគតិភពសារ៉ាត់ដែលធ្លាប់ទៅជាយុវជនមិនជឿអវិយជំនឿឥឡូវនេះបានក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលគោរពជំនឿយ៉ាងជ្រាលជ្រៅគាត់បានចំណាយលុយរបស់គាត់ដែលនៅសេសសល់ពីការសង់ផ្ទះដែលបានរំខានដោយអ្នកតាទៅសង់ខ្ទមអ្នកតាទូចមួយយ៉ាងសំរុំនៅក្បែរដំបូកស្លែងគាត់បានបដូរទីតាំងសង់ផ្ទះបន្តិចដើម្បីទុកចន្លោះឲ្យអ្នកតាបានសុខស្រួលគាត់និងតាពេកបានរៀបចំលក្ខន្តិកៈថ្មីសម្រាប់ភូមិកិច្ចសន្យាប្រចាំឆ្នាំរៀងរាល់រដូវច្រូតកាត់អ្នកភូមិត្រូវតែរួមគ្នាប្រមូលបច្ច័យរៀបចំសំណែនមន់ស្ងោ3ជាន់យ៉ាងសាំសួនទៅថ្វាយអ្នកតាដើមស្លែងការថ្វាយសំណែននេះគឺជាកិច្ចសន្យាផ្សាផ្សារវាងមនុស្សនិងព្រលឹងដែលធ្លាប់តែកាចសាហាវការហាមឃាត់ហាមអ្នកភូមិដាច់ខាតមិនឲ្យកាប់ឬដុតដើមស្លែងនោះឡើយវណ្ណៈដែលធ្លាប់តែជាអ្នកប្រឆាំងនឹងជំនឿភាគទី12ក៏បានក្លាយជាអ្នកជួយការងារក្នុងការរៀបចំខ្ទមអ្នកតានេះដែរគាត់ដឹងច្បាស់ថាធម្មជាតិនិងអំណាចអារូប៊ីគឺមានវត្តមានពិតប្រាកដភូមិត្រពាំងស្មៅបានបន្តជីវិតរបស់ខ្លួនទៅមុខប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកតាដើមស្លែងចុងស៊ីម៉ុនស្ងៅក៏បានក្លាយជារឿងនិទានប្រពៃណីដ៏គួរឲ្យខ្លាចសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយរឿងនេះត្រូវបានតំណាលតៗគ្នាមិនមែនដើម្បីបំភ័យទេតែដើម្បីបន្សល់ទុកនូវមេរៀនដ៏សំខាន់ការរំលងបំពានដោយអចេតនាអាចនាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំការរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីគោរពចំពោះទីកន្លែងនិងជំនឿបុរាណគឺជាគន្លឹះនៃសន្តិភាពសារ៉ាត់បានក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងទីសក្ការៈអ្នកតាដើមស្លែងបន្ទាប់ពីតាពេតគាត់បានបង្រៀនកូនស្រីរបស់គាត់នីសាឲ្យគោរពទីនេះជានិច្ចហើយទុកចង្អុលបង្ហាញឲ្យអ្នកភូមិដឹងថាទោះបីជាប្រលឹងកំណាចត្រូវបានដោះលែងទៅហើយក៏ដោយក៏ពួកគេមិនត្រូវភ្លេចនូវតណ្ហាឃ្លានដ៏ខ្លាំងរបស់វាឡើយព្រោះតណ្ហានោះអាចនឹងវិលត្រឡប់មកវិញគ្រប់ពេលវេលាបើការគោរពត្រូវបានបាត់បង់សាច់រឿងទាំងស្រុងបានបញ្ចប់ហើយ